So today's topic is constant K high pass filter. Just in low pass filter, we can interchange the positions of inductance and capacitances. Then we can form the constant K high pass filter. In low pass filter here, we are having inductor. Here also inductor, that is L by 2. Here also L by 2. Here, in place of inductor, we have capacitor. Just replace just inductors and the capacitors in constant K low pass filter circuits, then we will get a constant K high pass filter T section and as well as a pi section. So in constant K low pass filter, here the value is L by 2. Here this value is L by 2. So here it is the value is L by 2. So ఇక్కడ డివిజన్ అవుతుంది ఆపోజిట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 2 times ఆఫ్ కెపాసిటీ మల్టిప్లై అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది L by 2, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మల్టిప్లై 2C. సో 2C ఇక్కడ C ఉంటుంది కదా, C 1C కాబట్టి 1L అంతే. పై సెక్షన్ ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఇక్కడ ఇక 2C, ఇక్కడ C by 2 కాబట్టి ఇక్కడ 2L ఇక్కడ L ఉంటుంది కాబట్టి C. అండ్ నౌ so this is the constant K high pass filter T section and this is the constant K high pass filter pi section. So where Z1 is equal to, for L, for capacitance, impedance of that capacitance value, that is Z1 is equal to 1 by j omega C and Z2 is equal to j omega L. So once we multiply Z1 and Z2, that is nothing but 1 by j omega C into j omega L, that is equal to L by C, that is equal to K square. That is equal to K square. K square. So where Z1 into Z2 is equal to L by C, that is equal to K square, or also called as RK square. Where RK square can be written as L by C and RK is equal to root L by C, where RK is called a dynamic impedance or nominal impedance. So last class we mentioned dynamic impedance or nominal impedance. So this formula is important. To design the high pass filter, what is the value of nominal impedance? That is nothing but RK is equal to L by C. Now characteristic impedance for a constant K high pass filter. The characteristic impedance of T network is the basic formula root of Z1 square by 4 plus Z1 into Z2. So substitute Z1 value and Z2 values in this equation. So that is nothing but మనం ఇది సాల్వ్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటాము. సాల్వ్ చేసుకుంటా పోతా ఉన్నప్పుడు ఓకే, సో ఇది వచ్చింది ఫైనల్ అవుట్పుట్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Z0 T. So here if in this if 1 by 4 omega square LC is less than 4, అంటే ఇక్కడ ఏముంది 1 less than 1 అంటే ఎంత, 0 కావచ్చు -1 కావచ్చు. This value becomes real. Okay, so -1 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, minus of minus plus 1, 1 plus 1 అంతా 2 అవుతుంది. 2 అంటే రియల్ వాల్యూస్. సో if in case if 1 by 4 omega square LC is greater than 1 అనుకోండి, greater than 1 అంటే 2, 3, 4, 5. సో 1 minus 2 ఎంత వస్తుంది, మైనస్. సో మైనస్లో వచ్చినట్టు వాల్యూ రూట్ మైనస్ వాల్యూస్ అంతా ఇమాజినరీ వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి ఇది. The frequency which separates the Z0T real value to imaginary value, that frequency is called cutoff frequency, that is omega C. So substitute in that, instead of omega we can substitute omega C. So ఇక్కడ omega C పెడతాం, ఇక్కడ omega ఉంది కదా, దాని ప్లేస్లో ఏం వేస్తాము omega C, where omega C square is equal to 1 by 4 LC. సో మనము omega is nothing but 2 pi f. సో omega C విలువ వస్తుంది 2 pi fc. So therefore మనకి ఏమొస్తుంది cutoff frequency. The cutoff frequency ఇది కూడా formula important. The cutoff frequency for a constant high pass filter is 1 by 4 pi root of L by C. Once we know the values of FC and nominal impedance RK, we can easily design the high pass filter. That is what is L, RK by 4 pi FC. What is C, 1 by 4 pi RK FC. Okay, so these are the formulas to calculate the inductance and as well as capacitance for high pass filter. Our next one is phase shift constant K high pass filter. So the phase shift constant is represented by beta, that is equal to 2 sine inverse square root of Z1 by 4 Z2.
Z1 is nothing but 1 by j omega c. Z2 is nothing but j omega l. సో రెండు జే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా 1 by omega c omega l రాసుకున్నాను. సో దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటా పోతూ ఉంటాను. మనకి ఏమొచ్చింది బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin inverse fc by f. సో వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ హై పాస్ ఫిల్టర్? బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin inverse fc by f. సో వాడు ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ ప్రాబ్లంలో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోమంటాడు. కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం వాడు ఇస్తాడు, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ కనుక్కోమంటాడు. అంటే వచ్చిన 2 kHz అని అనుకోండి, ఇక్కడే ఎఫ్ ప్లేస్లో 2 kHz సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ది లేదమ్మా, ఇది లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది లేదు, ఓన్లీ ఇది మాత్రమే ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రాక్టికల్ చేసినట్టు మనకు వచ్చేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ అటెన్యుయేషన్ కాన్స్టెంట్. Attenuation constant of constant high pass filter is alpha. It is represented by alpha. Alpha is equal to cos h inverse root of z1 by 4z2. So దాన్ని కూడా సేమ్ z1 z2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, and this is the final answer, 2 cos h inverse fc by f. Now the characteristic impedance of high pass filter. The characteristic impedance of the high pass filter is z0 is equal to square root of l by c into root of 1 minus 1 by omega 1 by 4 omega square c, where square root of l by c is equal to rk. మనకు తెలిసిందాక వచ్చింది. సో అక్కడి నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది, దిస్ ఇస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టెంట్గా హై పాస్ ఫిల్టర్. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఇంపార్టెంట్. 1, 2 attenuation constant and phase shift constant for L and C values, cutoff frequency and RK. ఈ వాల్యూస్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రేపు ఎగ్జామ్లో ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మీరు చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. డిజైన్ T and pi sections of high pass filter. If dynamic impedance is 500 ohm, dynamic impedance అంటే ఏంది? RK is 500 ohm and cutoff frequency is FC, ఎంత? 12 kHz. Find number 1 characteristic impedance and phase shift constant at 24 kHz. సో ఏం కనుక్కున్నాడు? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ Z0 వాల్యూ కనుక్కోండి, ZC వాల్యూ కనుక్కోండి, ఎక్కడ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ 24 kHz కాడ కనుక్కున్నాడు. ఇది ఫార్ములా. Z0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు RK అంటే వాడు ఇచ్చినాడు 500, రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ FC బై ఎఫ్. ఎఫ్ అంటే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చినాడు 12 kHz. 12లో ఇక్కడ 12 పెడతాము. ఎఫ్ అంటే ఎంత, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోమన్నాడు? 24 kHz కాడ కనుక్కున్నాడు. ఇక్కడ ఎఫ్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి? 24 kHz పెట్టాలి. అంత సింపుల్గా మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో అలా అన్ని తర్వాత అటెన్యుయేషన్ కాన్స్టాంట్ at 4 kHz. What is attenuation constant formula? దాని ఇచ్చినాం 2 cos h inverse fc by f. fc ఇచ్చాడు, f అంటే ఎక్కడ కనుక్కోమన్నాడు? 4 kHz. ఇక్కడ f ప్లేస్లో 4 kHz సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో నా L అంటే తెలుసు, RK by 4 by fc సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఆన్సర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ కెపాసిటీ వాల్యూ C is equal to 1 by 4 by RKFC సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ 2C ఉన్నాయి కాబట్టి Cని 2 times మల్టిప్లై చేయండి, 2C వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2L ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 times మల్టిప్లై చేయండి, ఆన్సర్ వచ్చింది. అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ సర్క్యూట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో అదేవిధంగా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ Z0 RK రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ FC బై ఎఫ్, ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చింది. అదేవిధంగా ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టెంట్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin inverse FC బై ఎఫ్. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా కనుక్కుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కుంటే 4 kHz కనుక్కుంటే అటెన్యుయేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 cos h inverse FC బై ఎఫ్. FC అంటే మనకు తెలిసినాడు, F అంటే 4 kHz ఇక్కడ అయితే. సో ఈ విధంగా మీకు వచ్చేవి ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఈ ఆన్సర్స్ మీరు వేసేయండి. సో ఇది ఓకే, క్లియర్, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో అదేవిధంగా ఈ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? డిజైన్ ప్రోటోటైప్ హై పాస్ ఫిల్టర్ ఇఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ 500 ohm. ఏమి ఇచ్చాడు? Z0 ఇచ్చాడు. సారీ, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆర్ నామినల్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై RK కదా, RK ఇచ్చాడు. అండ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ 2000 Hz. సో RK ఇచ్చాడు, FC ఇచ్చాడు, ఏమనుకోమన్నాడు? సో డిజైన్ చేయమన్నాడు కదా, అంటే L వాల్యూ కావాలి, ఈ ఫార్ములా C వాల్యూ కావాలి, ఇవి చేశాను. సో దాన్ని ఒక దగ్గర 2L వచ్చింది, ఒక దగ్గర 2C వస్తుంది. ఆ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి కదా, మీకు సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ 2C T సెక్షన్కి అయితే ఇక్కడ 2C, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? Lలో. ఇదేంది? ఇది ఏ సర్క్యూట్కి? ఇది T సెక్షన్కి 2C L.
ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అదే పై సెక్షన్కి అయితే మారిపోతుంది, ఆపోజిట్. పై సెక్షన్కి ఏమొస్తుంది చూడండి, పై సెక్షన్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ చూపించే కదా మీకు, ఇదిగోండి పై సర్క్యూట్ ఎల్ 2L 2L C అంటే ఏమొస్తుంది 2L ఇక్కడ ఏమొస్తుంది C ఇది పై సెక్షన్. ఆ వాల్యూస్ ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మీకు మనం దాన్ని డిజైన్ చేసినట్టు. సో ఇది హై పాస్ ఫిల్టర్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ చూద్దాము. సో ఇంకా నెక్స్ట్ 2 క్లాస్లో మనకి ఈ ఫిల్టర్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం చూద్దాం.